اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ساری ٹیکنالوجی ایک طرف ہو, دنیا کے اندر جس کی جتنی صلاحیتیں جو ایک طرف ہو, 3 چیزوں کو اللہ نے ایسے پیدا کیا لمحوں میں اگرچہ کروڑوں کلومیٹر دور ہو ایسی چیزیں, وہ لمحوں میں آ کر کیا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک جنت ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے نیچے جنت. ایک جہنم ہے جو 7 زمین کے اندر ہے, اور ایک وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے خاص درود پاک اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان سب لوگوں کے درود اللہ کے نبی تک پہنچانے کے لیے جو فرشتہ پیدا کیا اللہ نے, وہ فرشتہ. دیکھیے جنت, جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میری گناہ کے بلبوتے پر, میری گناہ کی وجہ سے میرا جنت پہ جانا ممکن نہیں ہے, یا اللہ آپ کا فضل اور آپ کا کرم ہے, آپ کی رحمت سے جنت پہ جا سکتے ہیں. ٹوٹے اعمال میرے ہیں, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے. جب بندہ زبان سے جنت مانگتا ہے یا دل کے اندر جنت کا سوال اللہ سے کرتا ہے, جنت ایکٹیو ہو جاتی ہے. حدیث پاک کہتا ہے جنت ایکٹیو ہو جاتی ہے, جنت کو اس کی دعا سنائی دینے لگتی ہے, تو فوراً جنت اللہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے, اس کو میرے اندر بھیج دیجئے. دوسری چیز جہنم, جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میری مغفرت ہے ہوگی یا نہ ہوگی, پتہ نہیں میں نجات پاؤں گا نہیں پاؤں گا, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجئے, جہنم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو جہنم 7 زمین کے نیچے ہے, 7 زمین کے نیچے سے اس جہنم کو سنائی دیتا ہے اس کی دعا, چاہے وہ دل میں پڑے, دل میں اللہ سے دعا کرے, چاہے وہ زبان سے اللہ سے دعا کرے. اور آسمان کے اوپر, 7 آسمان کے اوپر, ایک یہاں سے لے کر پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کا اتنے دور پر ہے. 500 سال ایک تیز رفتار فلائٹ بول لو چلاتے رہے, 500 سال چلائیں گے تو یہاں سے لے کر پہلے آسمان پر پہنچیں گے. ویسے 7 آسمان, اس کے اوپر جنت. یہاں صرف زبان سے بندہ جنت مانگتا ہے یا دل میں مانگتا ہے, جنت کو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت رکھے ہے, سوئی رہتی ہے, وہ اللہ سے مانگنے لگتی ہے کہ اسے جنت پہ پہنچا دے. جہنم 7 زمین کے اندر موجود ہے. ایک زمین پتہ نہیں کتنی ہے معلوم ہے, اس کے نیچے کتنے, 7 زمینوں کے نیچے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے. 7 زمین کے نیچے جہنم سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے. یہ دل میں بندہ کیا لیتا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے اللہ اسے میرے اندر داخل نہ فرما. اور تیسرا, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زبان سے کہہ دیا, ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میرے باپ دادا کے نام سب اسے بے ہاٹ رہتے ہیں, کوئی کمپیوٹر بھی اس کو لے نہیں سکتا کہ پوری دنیا کیا کر کے بایو ڈیٹا ان کے نسل, یہ فرشتے کو اللہ نے خاندان کے نامہ بے ہاٹ کرا دیا. میں جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, فرشتہ فوراً لے جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا رہنے والا آپ پر درود پڑھا ہے. فون بھی اگر اتنا جلدی نہیں جائے گا, آپ کی ٹیکنالوجی بھی اتنی جلدی یہ نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں, اس لیے جو بندہ دنیا کے اندر اپنی تمام مصائب کو, اپنے تمام ضرورتوں کو اور آخرت کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا یعنی ارادہ رکھتا ہے, اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے, اور دل کے اندر وہ طلب رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی تمنا رکھتا ہے, تو پھر دائیں بائیں گئے بغیر اللہ کے نبی کو فالو کرے گا, اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑے گا. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں, وہ انشاءاللہ ضرور اگر سناؤں گا. اس لیے ہم روزانہ یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ, ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو کوئی بندہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے, وہ اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اس کا گھر نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول اگر کوئی بندہ بنا لیتا ہے, اس وقت تک اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھرانہ, اپنا محل خود نہ دیکھ لے, اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی. اللہ نے جتنی عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں اور جتنی عبادتیں مسلمان کر رہے ہیں, ان عبادتوں کے سلسلے میں کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہماری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. حج کرنے والے, روزہ رکھنے والے, عمرہ کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, اور اسی طرح نماز پڑھنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے, جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں, ان عبادتوں میں یہ 100% کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ اللہ نے قبول کی ہے. 100% کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے تو اور بات ہے, لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے پہلے ہی قبول کر چکا ہے, بس کام کرنا باقی ہے, عمل کرنا باقی ہے. 2 عبادتیں ایسی ہیں
जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही कबूल होने का ऐलान फरमा दिया और अमल करते ही फौरन वो कबूल हो जाएगा। एक इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की, कि जब कोई बंदा या बंदी कोई भी कहीं से भी पढ़ने वाला हो, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि दरूद पाक कुरान मजीद में अल्लाह ने एक आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करो, सलाम भेजा करो। यह अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है। तो दरूद पाक एक ऐसी इबादत है, जो बंदा पढ़ता है, जो बंदा अल्लाह के नबी पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ता है, इधर पढ़ता है इधर कबूल हो जाता है। और दूसरी इबादत वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। दूसरी इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना। जो कि वही बंदा अल्लाह के नबी की सुन्नत को अमल करता है, नबी की सुन्नत को जिंदा करता है, जो लोगों में मिट चुकी है, वो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमा लेते हैं। उसे कबूल होने के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के सिलसिले में आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन इस जुमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो हर जुमेरात को असर की नमाज के बाद हम लोग यानी दरूद पाक के फजाइल मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज करते हैं, लेकिन आज जुमे के ताल्लुक से तमाम उम्मत को यह बात पहुंच जाए कि बिदअत जहां रहती है वहां उन लोगों को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं होती। जो लोग सुन्नत को जिंदा करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे देते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चुनांचे देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, जिसने एक मरतबा इखलास के साथ दरूद पाक पढ़ा है और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला 4 इनामात अता फरमाते हैं। सबसे पहला इनाम, एक मरतबा दरूद पढ़ने पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ने पर एक इनाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला यानी अल्लाह की तरफ से 10 खास रहमतें उस पर नाजिल होंगी। अल्लाह की खास 10 रहमतें, 10 छोटे गुनाह माफ होंगे और 10 दर्जे बुलंद होंगे और 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाती हैं। और यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा दुनिया के अंदर कसरत से दरूद पढ़ने वाला होता है, कल क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब होगा। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ने पर 40 फायदे हैं। 10 यानी रहमतें अल्लाह की, और 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 छोटे गुनाह उसके माफ होते हैं और 10 यानी नेकियां उसके नामा आमाल में लिखी जाते हैं। अगर कोई 100 मरतबा पढ़ता है, 1000 फायदे, और 1000 मरतबा पढ़ने वाले के लिए 1,00,000 फायदे उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं। तो इसीलिए हमको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का मामूल बनाएं। आप उठाकर देखें, किताबों के अंदर जितने लोगों ने हदीस की किताबें लिखी हैं, उन हदीस की किताबों में बड़ी बड़ी किताबें जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्न माजा है, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई शरीफ है, इन तमाम किताबों को आप उठाकर देखें और उन मुहद्दिसीन ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम लिखा तो मुकम्मल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी लिखा है। पाक नाम लिखा और आपके नाम के बाजू में फौरन दरूद भी लिखा है। हर लाइन के अंदर, हर सदर के अंदर, अगर एक लाइन में मौजूद ना हो, एक सफे के अंदर कई मरतबा उनके यहां दरूद पाक लिखने को आप आकर क्या देखेंगे। इसीलिए यानी उलमा ने लिखा है कि जो कोई बंदा एक मरतबा भी दरूद पाक लिख देता है किसी किताब के अंदर, किसी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, तो जब तक ये दरूद पाक रहता है उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उस वक्त तक उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती रहती हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ, दरूद पाक लिखने पर जो कोई कंफ्यूजिंग करने वाले और इसी तरह यानी पॉम्पलेट छापने वाले या कोई और किताबें लिखने वाले, जरा गौर से सुन लीजिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही आ जाए
تو मुकम्मल तौर पर दरूद लिखने का मामूल बनाए, इसलिए कि दरूद लिखना, जब तक ये दरूद आपके नोटबुक में या आपकी किताब के अंदर, आपके जिस कागज के अंदर लिखा हुआ होगा, जब तक ये रहेगा उस वक्त तक फरिश्ते आपके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और आपके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। तो इसीलिए उलमा ने इस बात पर फैसला किया है, जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना वाजिब है, जिंदगी में एक मर्तबा दरूद पढ़ना वाजिब है। और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र किया जाता है, सुना जाता है, आपने एक हदीस के अंदर फरमाया, सबसे बड़ा बखील वो है, कंजूस, जिसका जो किसी मजलिस के अंदर हो, उसके सामने मेरा नाम का तस्करा हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े, वो सबसे बड़ा बखील आदमी है, कंजूस आदमी है। तो जब जब नाम लिया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस वक्त तक आकर क्या दरूद पढ़ना मुस्तहब है। बार बार अगर 100 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, 100 मरतबा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना क्या है, मुस्तहब है। दरूद नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं उतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आकर दरूद है, और नमाज में जो पढ़ा जाता है वो भी दरूद है। अब के जमाने में किताबें लिखने बहुत कम लोग लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, बड़े बड़े यानी दानिश्वर लिखते हैं। एक जमाना था जिसमें आम सा आम आदमी भी किताबें लिखने की आदत थी। अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के जमाने में आखिर क्या कोई किताब लिखने के आकर आगे भी नहीं बढ़ता। लेकिन एक जमाना था कि पहले आम मुसलमान भी किताबें लिखा करते थे। एक आदमी था, आम आदमी था, किताब लिखता था, बहुत सारी बातें किताबों के अंदर जमा करता था। आप देखे होंगे बड़े बड़े हकीम लोग यानी किताबें अपनी हिकमत को, अपनी इलाज को, अपनी डॉक्टरी को किताब में महफूज करके रखे हैं। बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो एक आदमी किताब लिखता था, और किताब लिखने से पहले सबसे पहले उस किताब के शुरू में दरूद पाक लिखने का मामूल था। शुरू में आकर किताब के शुरू में, सफे के शुरू में दरूद पाक लिखता था, उसके बाद वो अपना मजमून लिखता था। और उसकी किताब के अंदर कोई सफा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दरूद पाक मौजूद ना हो। चुनांचे उसकी जिंदगी गुजरी, उसका आखिरी वक्त आया, मौत का वक्त करीब आया, तो उस वक्त वो घबराने लगा कि मेरी जिंदगी गफलत में गुजर गई है और मैं अल्लाह के यहां जा रहा हूं, अल्लाह से मिलने के लिए जा रहा हूं, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा। तो एक मजजूब अल्लाह वाले उसके घर के पास से गुजरे, यह आदमी परेशान बिस्तर पर लेटा हुआ था। बाज मरतबा अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों को इल्हाम अता फरमा देते हैं, दिल में कोई बात अल्लाह की तरफ से आ जाती है, तो वो अल्लाह वाले घर के पास से गुजरते हुए उससे कह कर गए कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू घबराता क्यों है? तेरी किताब जो तूने लिखा है, उस हर सफे के शुरू में तूने नबी का पाक नाम लिखा है, नबी के ऊपर दरूद लिखा है, वो किताब अल्लाह के सामने पहले ही पेश हो चुकी है और तेरी मग़फ़िरत का ऐलान भी हो चुका है। अब तू क्यों घबरा रहा है? इससे अंदाजा लगाओ, मैंने कहा था कि 2 इबादतें ऐसी हैं जिनको कबूल करने का वादा हो चुका है। जो बंदा उस पर अमल करेगा उसके अमल को कबूल कर लिया जाएगा। एक दरूद पाक है, दूसरा सुन्नतों को जिंदा कर, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करना। तो इसीलिए कल क़यामत के दिन एक आदमी का नामा अमल तोला जाएगा, वो परेशान होगा, वो देख रहा होगा कि उसका गुनाहों का पलड़ा वजन हो रहा है और नेकियां बिल्कुल हल्की होती भी जा रही। एक खूबसूरत जिनके चेहरे में नूर होगा, एक आदमी आएंगे, एक शख्स आएंगे, एक छोटी सी पर्ची उसके नेक नामा अमल में डालेंगे। वो आदमी पूछेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बेहतरीन चेहरा है आपका, आपके चेहरे के अंदर नूर टपक रहा है, कौन है आप? वो जैसी चिट्ठी डाले, गुनाह का पलड़ा हल्का हो गया और नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो गए, जब पास हो गए, जब पास हो गए तो जन्नत का ऐलान होगा। तो आदमी पूछेगा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कौन है आप? ऐसे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता, आप एक चिट्ठी लाए हैं और उसके अंदर डाले हैं मेरे नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, कौन है आप? तो उस वक्त वो फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे वक्त में कि जिस वक्त तो दुनिया के अंदर मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करता था,
आज तुझे नेकियों की जरूरत थी, वही दरूद जो पढ़ा करता था मैंने उसको वहां पर डाला है। अल्लाह ने उस दरूद का सवाब इतना दिया है कि तेरे गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया और ये तेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो इससे अंदाजा लगाओ, हमने नबी को नहीं देखा, हमने नबी को कभी जिंदगी में नहीं देखा इस आंखों से। हां, बाज नेक अल्लाह वाले होते हैं जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब के अंदर नबी की जियारत फरमा देते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो नबी को नहीं देखे फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, तो उसका इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जो गुनाहों का पलड़ा झुक रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरूद पाक को डालकर उसे वजन बना दिए। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आता है, हर आदमी दुनियावी मामला में परेशान है, रिस्क में परेशान है, घरेलू मामला में परेशान है। एक हदीस पाक आप सुन लीजिए और इस मजलिस के अंदर आप पक्का इरादा कर लीजिए कि जरूर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना दरूद पढ़ने का मामूल बनाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुनिया की सारी जरूरतें, आखिरत की सारी जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला दरूद पाक की बरकत से पूरा फरमा देते हैं। जो कोई बंदा रोजाना 100 मरतबा कम से कम दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला हदीस पाक के अंदर आता है, दुनिया की 30 जरूरतें, जायज जरूरतें जो जायज हैं, जायज जरूरतें 30 जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुकम्मल फरमा देते हैं, और आखिरत की 70 जरूरतें उसकी मुकम्मल फरमा देते हैं। दुनिया के अंदर कौन सी जरूरतें हैं, कौन सी जायज जरूरतें जो अब तक पूरी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना रहे अल्लाह तबारक व तआला 30 जायज जरूरतें उसकी पूरी फरमा देते हैं, और आखिरत की 70। आखिरत की 70 क्यों फरमाया? इसलिए कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी महदूद नहीं है, उसकी कोई महदूद नहीं है जिंदगी। यहां की जिंदगी तो 50, 60 साल, 70 साल, ज्यादा जिया बोले तो 100 साल जिएगा, उसके ऊपर नहीं जिएगा। लेकिन आखिरत में जब चला जाएगा तो उसकी कोई उम्र, लिमिटेड उम्र नहीं है कि ये इतने साल रहेगा। इसलिए आखिरत की 70 जरूरतें अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाते हैं, और दुनिया के अंदर रहते हुए 30 जरूरतें उसकी दुनिया के अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देते हैं। एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल गई नहीं रात, जुमेरात, जिसे जुमेरात कहते हैं, जुम्मे की रात असल में वो उसे की निकाला, ऐसा जुमेरात बना दिया है। जुमे की रात शबे जुमा कहते हैं, शबे जुमा और यौम जुमा, कल रात को शबे जुमा कहते हैं, दिन को अगर यौम जुमा कहते हैं, और जुमा का दिन मगरिब से पहले तक रहता है। कल मगरिब से जुमा का दिन शुरू हो जाता है, कल रात जो गुजरी है वो जुमे की रात, दिन होता है वो जुमे का दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की रात भी बड़ी रोशन रात है और जुमे का दिन भी बड़ा रोशन दिन है। इसके अंदर जो कोई बंदा दरूद पाक कसरत से पढ़ता है, क्या बोले? इसके अंदर जो कोई बंदा दरूद को कसरत से पढ़ता है, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मैं उसको बतौर गवाह के पेश होऊंगा, बतौर सिफारिश के अल्लाह के सामने जाकर सिफारिश करूंगा कि अल्लाह इसको आखिर क्या है माफ फरमा दीजिए। और जुमे की रात और जुमे के दिन में कसरत से दरूद पढ़ने वाले के लिए एक और इनाम सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक में इस्तिग़फ़ार, माफी तलब करेंगे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक में माफी तलब करें, क्या अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं फरमाएंगे? दरूद पढ़ने वाले के हक में जो जुम्मे के रात में, जुमे के दिन के अंदर कसरत से दरूद पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि मैं उसके हक में माफी तलब करूंगा अल्लाह से। इसलिए उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि कम से कम कितना पढ़ना चाहिए जुमे के दिन, जुमे की रात में कम से कम कितना पढ़ना चाहिए। 3 कैटेगरीज बताए हैं। एक कैटेगरी है कम से कम रात में 300 मरतबा दरूद, दिन में 300 मरतबा दरूद। दूसरी कैटेगरी दरमियानापन, कम से कम रात में 1000 मरतबा दरूद, जुमे की रात में, जुमे के दिन में 1000 मरतबा दरूद। और वीआईपी कैटेगरी है रात में 3000 मरतबा दरूद, दिन में 3000 मरतबा दरूद। यह वीआईपी है। हमारे बुजुर्गों को हमने देखा है, हमारे बुजुर्गों की किताबों को हमने पढ़ा है
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے معارف القرآن. حضرت کے ایک شاگرد مولانا عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت کرتا تھا اور اتنے مصروف تھے حضرت, پورا دارالعلوم چلانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں تھی پڑوسی ملک میں, اور صبح سے لے کر شام تک طلباء کو بھی پڑھانا ہے, مدرسے کے نظام کو بھی چلانا ہے, اور کتابیں بھی لکھنا ہے. کئی کتابیں حضرت نے لکھا ہے, اس میں معارف القرآن تفسیر کی کتاب حضرت نے لکھی 8 جلدوں کے اندر. اتنی مصروفیت رکھنے والے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ جب حضرت 80 سال کی عمر کے تھے 3000 مرتبہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے. ہمارے پاس تو کیا بھی کام نہیں, رات میں بھی وقت رہتا, دن میں بھی وقت رہتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے اور اپنے دنیا کے کام بنوانا چاہتے ہیں, آخرت کے کام بنوانا چاہتے ہیں, دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, دنیا کے حالات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, آخرت کے حالات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ لیا کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کے سلسلے میں درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں اللہ کے سامنے. حضرت محمد بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ گیا, میں نے روزہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کوئی بندہ میرے روزے کے پاس, میرے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے جو لوگ عمرہ کو جاتے نہیں, حضرت میں عمرے کو جا گا تو کیا بھائی جانے سے پہلے کیا کرنا ہے ذرا پوچھ لیا کرو. مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس کیا کرنا ہے, مدینہ منورہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضر ہو کر کیا کرنا ہے یہ پوچھ لیا کرو علماء سے. جا کر گیا بالکل پکنک کے جیسا آپ آئے تھے آج کل کے لوگ, وہاں جانے کے بعد روزے اطہر پر حاضری دینے کا موقع ملتا ہے. اب تو یہ حکومت اتنی تنگ کر دی ہے وقت کو کہ وہ بھی آ کر ایپ میں یہ کرنا کرتے, ڈونیٹ کرنا کرتے, ہمیں فلاں جگہ جا رہے ہیں, پرمیشن 21 مرتبہ. وہ زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے, لوگ وہیں پر لڑتے تھے, وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں اور جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی براہ راست سنتے ہیں. ایسا ہمارے بزرگان دین بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو قرآن پاک سنایا ہے, پورا قرآن پاک سنایا ہے. تو حضرت محمد بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزہ اطہر کے قریب درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھ گیا تھا. ایک بدو آدمی, کھیڑے والا آدمی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے درود پڑھا, سلام پڑھا, اللہ کے نبی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت اس نے تلاوت کی وہاں پر کھڑے ہو کر, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کسی نے ایسے گناہ کر لیا, اپنی جان پر ظلم کیا, وہ جان پر ظلم کرنا مطلب کیا ہے, گناہ کر لیا, اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار لیا, پھر وہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے وہ استغفار کیا, معافی طلب کیا. اللہ کے نبی بھی ان کے حق میں معافی طلب کرے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, آپ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. کتنی بڑی بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی. دیکھی پیغمبر, کوئی آپ کا امتی گناہ کر لیا, زندگی غفلت میں گزار لیا, آپ کے پاس آ کر معافی آپ کے سامنے مانگا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے یعنی آپ کے سامنے معافی مانگا, پھر آپ ان کے حق میں معافی طلب کریں, تو اللہ کو کیسے پائیں گے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اللہ کو توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پائیں گے. اس آیت کے پڑھنے کے بعد وہ جیسے چھوٹے بچے جیسے ستاتے ہیں, دیکھو ضد کرتی, انہیں ستایا نہیں اللہ کا بندہ, لیکن ایک تڑپ کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ, ایک یقین کے ساتھ روزے اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر, یا رسول اللہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, میں زندگی میں مارا ہوا انسان ہوں, گناہوں میں لتبر انسان ہوں, میں آپ کے سامنے آیا ہوں, اللہ کا وعدہ ہے میں آپ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں, اپنی زندگی کی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں, یا رسول اللہ آپ بھی میرے حق میں توبہ کر لیجیے, یعنی استغفار کر دیجئے,
آپ میرے حق میں معافی طلب کر دیجئے. یہ پڑھنے کے بعد اس نے عشق میں اللہ کے نبی کی محبت میں ایک لمبے اشعار اس نے پڑھا, روتا ہوا. اس نے اشعار پڑھنے کے بعد روتا ہوا اپنی سواری کو پر سوار ہوا اور واپس ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا کیا عجیب انسان ہے. ایسا بھی کوئی آ کر کیا اپنی مغفرت کروا لیتا ہے؟ ایسا بھی کوئی یہ بدو آدمی ہے, کھیڑے والا آدمی ہے, لیکن اس کا ذہن کہاں تک گیا دیکھیے کہ اس آیت پر اس کا ذہن گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں. جو اللہ کے نبی کے سامنے آ کر توبہ کرے اور اللہ کے نبی اس کے حق میں توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے. تو چنانچہ درود پڑھتے ہوئے حضرت محمد بن عبید اللہ فرماتے کہ میری آنکھ لگ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. تو اس لیے میرے بھائیو ہر کس و ناکس کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی, ہر آدمی کو نصیب نہیں. جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت ہو, جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہو, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں محمد بن عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آ کر, محمد آپ اس بدو سے کہہ دو اس نے آ کر جو میرے سامنے معافی مانگا ہے اور میں اس کے حق میں معافی مانگا ہوں, خوشخبری سنا دو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. تو میرے بھائیو درود پاک کے یہ فائدے ہیں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ساری ٹیکنالوجی ایک طرف ہو, دنیا کے اندر جس کی جتنی صلاحیتیں جو ہو ایک طرف ہو, 3 چیزوں کو اللہ نے ایسے پیدا کیا لمحوں میں اگرچہ کروڑوں کلومیٹر دور ہو ایسی چیزیں, وہ لمحوں میں آ کر کیا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک جنت ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے نیچے جنت. ایک جہنم ہے جو 7 زمین کے اندر ہے, اور ایک وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے خاص درود پاک اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان سب لوگوں کے درود اللہ کے نبی تک پہنچانے کے لیے جو فرشتہ پیدا کیا اللہ نے, وہ فرشتہ. دیکھیے جنت, جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میری گناہ کے بلبوتے پر, میری گناہ کی وجہ سے میرا جنت پہ جانا ممکن نہیں ہے, یا اللہ آپ کا فضل اور آپ کا کرم ہے, آپ کی رحمت سے جنت پہ جا سکتے ہیں. ٹوٹے پھوٹے اعمال میرے ہیں, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے. جب بندہ زبان سے جنت مانگتا ہے یا دل کے اندر جنت کا سوال اللہ سے کرتا ہے, جنت ایکٹیو ہو جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر جنت ایکٹیو ہو جاتی ہے, جنت کو اس کی دعا سنائی دینے لگتی ہے, تو فوراً جنت اللہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے, اس کو میرے اندر بھیج دیجئے. دوسری چیز جہنم. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میری مغفرت ہے ہوگی یا نہ ہوگی, پتہ نہیں میں نجات پاؤں گا نہیں پاؤں گا, یا اللہ مجھے جہنم سے بچا دیجئے, جہنم سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو جہنم 7 زمین کے نیچے ہے, 7 زمین کے نیچے سے اس جہنم کو سنائی دیتا ہے اس کی دعا, چاہے وہ دل میں پڑے, دل میں اللہ سے دعا کرے, چاہے وہ زبان سے اللہ سے دعا کرے. اور آسمان کے اوپر, 7 آسمان کے اوپر, ایک یہاں سے لے کر پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کا اتنے دور پر ہے. 500 سال ایک تیز رفتار فلائٹ بول لو چلاتے رہے, 500 سال چلائیں گے تو یہاں سے لے کر پہلے آسمان پر پہنچیں گے. ویسے 7 آسمان, اس کے اوپر جنت. یہاں صرف زبان سے بندہ جنت مانگتا ہے یا دل میں مانگتا ہے, جنت کو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صلاحیت رکھے ہے, سن لیتی ہے, وہ اللہ سے مانگنے لگتی ہے کہ اسے جنت میں پہنچا دے. جہنم 7 زمین کے اندر موجود ہے. ایک زمین پتہ نہیں کتنی ہے معلوم نہیں, اس کے نیچے کتنے, 7 زمینوں کے نیچے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے. 7 زمین کے نیچے جہنم سے اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے. یہ دل میں بندہ کیا لیتا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے اللہ اسے میرے اندر داخل نہ فرما. اور تیسرا, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زبان سے کہہ دیا, ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے میرے باپ دادا کے نام سب اسے بے ہاٹ رہتے ہیں, کوئی سی کمپیوٹر بھی اس کو لے نہیں سکتا کہ پوری دنیا کیا کر کے بایو ڈیٹا ان کے نسل, یہ فرشتے کو اللہ نے خاندان کے نامہ بے ہاٹ کرا دیا. میں جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, فرشتہ فوراً لے جا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا رہنے والا آپ پر درود پڑھا ہے. فون بھی اگر اتنا جلدی نہیں جائے گا, آپ کی ٹیکنالوجی بھی اتنی جلدی یہ نہیں ہوگی. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائیوں, اس لیے جو بندہ دنیا کے اندر اپنی تمام مصائب کو, اپنے تمام ضرورتوں کو اور آخرت کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا
यानी इरादा रखता है, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है और दिल के अंदर वो तड़प रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनके तरीके पर चलने की तमन्ना रखता है, तो फिर दाएं बाएं गए बगैर अल्लाह के नबी को फॉलो करेगा, अल्लाह के नबी पर कसरत से दरूद पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं अगले जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के सिलसिले में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपके सुन्नतों पर अमल करने से क्या क्या फायदे हैं, वो इंशाल्लाह जरूर आकर सुनाऊंगा। इसलिए हम रोजाना ये मामूल बना लें कि रोजाना कम से कम 1000 मरतबा, एक रिवायत के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो कोई बंदा एक दिन में 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेता है, वो उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आती जब तक कि वो अपनी आंखों से जन्नत में उसका घर ना देख ले। सुभान अल्लाह। रोजाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल अगर कोई बंदा बना लेता है, उस वक्त तक उसकी रूह जिस्म से जुदा नहीं होगी जब तक कि वो जन्नत में अपना घराना, अपना महल खुद ना देख ले, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी। कितना बड़ा मुश्किल काम है। मोबाइल के पीछे रात भर जागने के लिए एहतमाम होता है, आपस में मीटिंग मारने के लिए घंटे घंटे वक्त सर्फ हो जाता है, दरूद पाक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, कौन कौन रोजाना 1000 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएंगे? हाथ उठाओ। अल्लाह सबको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सब जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? करेंगे इंशाअल्लाह। अगला जुमा मैं आपसे सवाल करूंगा, कौन कौन एक जुम्मा से लेकर अगले जुम्मा तक 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा? आप पढ़ो अल्लाह के नबी पर, उसकी बरकत देखो। कोई आदमी कोर्टों के कचहरियों में चला गया है, परेशान है, हक है, सच्चा आदमी है, सच्चाई पर कोई मामला नहीं हो रहा है, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला सच्चाई की मदद फरमाएगा। झूठा फरेब धोखेबाज आदमी दरूद पढ़ने से उसे क्या भी होता नहीं। सच्चे रहना, अपने आप को ईमानदार रहना, तब दरूद पाक पढ़ो। अटके हुए काम, दुनिया के में मुलव्वस अटके हुए काम नहीं हो पा रहे हैं, दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह वो अटके हुए काम खत्म फरमा देंगे, आसान फरमा। मियां बीवी में झगड़ा है, मोहब्बत ही नहीं हो रही है, इस नीयत से या अल्लाह मेरे घर के अंदर एक खुश बहार जिंदगी अता फरमा दे, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला खुद बहुत मोहब्बत डाल देंगे। ऐसे फजाइल अमल के अंदर 100 फायदे लिखे हैं दरूद पाक के। अल्लाह तबारक व तआला दरूद पाक पढ़ने पर क्या क्या फायदे देंगे? रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा देंगे, परेशानियां दूर फरमा देंगे, दुश्मनों से नजात देंगे, और इसी तरह जितने भी यानी लोग परेशान है दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से, अल्लाह तबारक व तआला उसे खत्म फरमा देंगे। इसीलिए आज जुमे का दिन है, एक हदीस आपको सुनाकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। आज असर की नमाज के बाद जो कोई बंदा असर की नमाज पढ़े, अपनी जगह पर वहीं पर बैठे 80 मरतबा ये दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, उसके 80 साल के छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। 80 साल इबादत करने के सवाब, 80 साल हमारी जिंदगी है कि नहीं मालूम नहीं, मुफ्त में 10 मिनट में 80 साल इबादत करने का सवाब। तो ये सारे हजरत सवाबा गिवाना छोड़ा हजरत, हम दुनिया में क्या कि पैसा दिखता नहीं, वो बोलो क्या तुम्हें बोले, तो ये अब नहीं मालूम होता, अंखा बंद करने के बाद ये सवाब वहां दिखता, और ये सवाब के असरात दुनिया में भी दिखती। तो इसलिए पैसों के लालची, दुनिया के लालची लोग ये ना सोचें कि सवाब खाली सवाब बोलते हैं। आप दरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाओ, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, दुनिया की सुधार भी होगी और आखिरत भी सुधार की होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको, मुझे, आप सबको खास तौर पर अल्लाह के नबी के लिए वक्त निकालकर दरूद पढ़ने का मामूल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से दरूद पढ़ने वालों में शुमार फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर करोड़ों रहमत अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत ने पढ़ ले, सुन्नत पढ़ लें।